आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां, साडे बच्चों दियां, साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां, साडे देश दियां, तो जो अजकल दे इशू है सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with Harjap. सारे सत श्री अकाल जी आया नु वेलकम टू द शो। जिस तरह थानू पता है कि अज फ्राइडे है तो अज असी थानू लेटेस्ट करोना वायरस अपडेट भी दसांगे, लेटेस्ट इमीग्रेशन के कुछ अपडेट भी दसांगे, तो ऑल्सो थोड़े वैलबीइंग लई, थोड़ी सेहतां लई वीडियो भी दिखावांगे जो साडे दो डॉक्टरां ने भेजियां हैगियां कि तुसीं अपनी सेहत का किद्दां ख्याल रख सकते हैं इस लॉकडाउन के समय दे विच जो कि सारी दुनिया ते ही चल रहा। होपफुली थानू हुण सुख नाल मास्क पाउणा तां आ गया होगा, मैनू फिर दोहराना नहीं पैना, मैं थोड़ा ना ही मास्क वाले हो रख लेना है। सो नमस्कार जी मास्क वाले हो। सो देखिया वो वीडियो तो वायरल हो गई जी, और आपां किहड़ा वो बनाई सी वो तो लाइव ही कीता सी इत्थे जो भी सीगा, बस कुदरती लोगों नू पसंद भी आया ढंग कि जी किद्दां वधिया ढंग नाल समझाया। मैं क्या कोई गल नहीं, अपना जो देसी महकमा उन्होंने इदां ही समझ आउंदी है, जो प्यार नाल ते बेनती नाल फिर बंदा स्वीकार ना करे तो फिर उन्होंने अपनी ज़बानी समझाना पैंदा है, जिहड़ी ज़बान च कंफर्टेबल फील करते तो वह असर ज़्यादा हुंदा। राइट, न्यूज़ की है लेटेस्ट के जी की हो रहा की नहीं। न्यूज़ तो जी ये है जी कि इमीग्रेशन की दस देना कि जो इंग्लिश टैसट सेंटर आ, कुछ टैसट सेंटर जे जो संचालक है वो कहते कि असी जून में खुलण की कोशिश कर रहे हैं। सो जून दे विच खुलण की ये कोशिश कर रहे हैं जी कुछ टैसट सेंटर। इन्हां ते भी शर्तां रखियां गईयां कि जे तुसीं खुलने हैगे आ तो सारिਆਂ ਨੂੰ अलग-अलग बिठाउणा पैना, स्क्रीनां पाउणियां पैणियां विच विचाले, टैसटिंग दे नंबर घटाउणे पैणे आ, तुहानूं घट पीपल क्लास दे विच जो टैसट वेले तुहानूं करने पैणे आ। सो वो टैसट सेंटर्स तैयार कर रहे हैं जी सारा कुछ। होपफुली अगले महीने ये ओपन हो जाऊगियां तो टैसट सेंटर्स तो तुसीं अपने टैसट कर सकते हैं अपने वीज़ियां दे एप्लीकेशन लई। दस गुड न्यूज़, एम्बैसियां कदों खुलूगियां जी एप्लीकेशन सेंटर्स फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ਉਹਦਾ हाले कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आया, बट होपफुली जून जुलाई का टाइम देख रहे सी ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपॉइंटमेंट्स ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਪ ਯੋਰਸੈਲਫ ਅਪਡੇਟਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਹੁਣੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋ ਆ, उन्होंने थोड़ा चेता हो, मैं अगे शो च भी दसिया कि 31 मई तक एक्सटेंशन तो दी गई है जे उन्होंने अपलाई किया इन्हों की वैबसाइट पर। सो हुण इन्होंने कहा है कि जी जेडे 31 मई तक एक्सटेंड ऑलरेडी होए हुआ वीज़े वो 31 जुलाई तक एक्सटेंड हो जूगे ऑटोमैटिकली। जिन्होंने नहीं एक्सटेंड किए या मतलब जिन्हों के वीज़े जून खत्म हो रहे, जुलाई खत्म हो रहे, उन्होंने फिर अपलाई करना चाहिए वैबसाइट पर, तो उन्होंने एक्सटेंशन 31 जुलाई तक की जाऊगी। तो ये है जी, ये अपलाई कर हो के ही होना है, सिर्फ उन्होंने अपलाई करने की लोड़ नहीं, जिन्होंने पहला अपलाई कर चुके हैं तो उन्होंने 31 मई तक एक्सटेंशन मिले है। सो प्लीज़ ये नोट कर लेना, तो जे थोड़ा वीज़ा जून या जुलाई खत्म हो रहा तो एक्सटेंशन अपनी जरूर लै लो अपलाई करके 31 जुलाई तक। मैं उन्होंने ईमेल एड्रैस पिछले शो दिते आ, वो तुसी जाके यूट्यूब पर देख लियो, हरजाप भंगल की ID ते उत्थे तुहानूं सारे मिल जूगे जी जो शो है तो इंफॉर्मेशन है। होर की हो रहा जी, होर काफ़ी कुछ हो रहा। होर ये हो रहा कि एक होर इन्होंने अनाउंस किया है जी कि 8 जून तो बाद ਜਿਹੜੀ भी फ्लाइटा इत्थे आऊगी यूके, ਜਿਹੜੇ पैसेंजर आऊगे या ਜਿਹੜੇ लोग आऊगे बाई रोड बॉर्डर ते, उन्होंने 14 दिन ਲਈ सैल्फ आइसोलेशन में रहना पैना, अपने आप को क्वारंटीन करना पैना, नहीं तो उन्होंने 1000 पाउंड का फाइन दिता जाऊगा। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਊਗੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਫੈਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਮਸੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੀਥਰੋ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਕਿਉਂ ਹਾਈ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ UK ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਫੋਰਨਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਆਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ। So it does look as if they're planning to reopen flights in June or July. So keep an eye on that as well, ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੇ then you can go back to your country, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿਣ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤ ਲੱਗ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ, ਅਮਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਈਆਂ you should be looking to go back as soon as possible. That's what they're saying. ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਸ਼ੋਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਪਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਭ ਜੀ ਗਪੌੜ ਹੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫਸਾ ਲਏ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਜੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਬਲ ਨਾ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। So that's an important thing. Anybody want to give your birthday messages or shout outs, because I'm getting a lot of those, then by all means you can message me on Facebook or WhatsApp me and I'll try and read your message out as I can. ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, there's a lot of stuff I need to talk about. ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਗਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ UK 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ ਕਿ ਜੀ what you should do and what you shouldn't do। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰੂਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਾਊਡ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂੰਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ I'm a registered osteopath in Birmingham ਮੈਂ ਹੈਗਾ director of the Edgbaston Performance Clinic ਅਸੀਂ specialist ਹੈਗੇ ਹਾਂ for low back pain, neck pain, shoulder pain, knee pain, hip pain, general body's aches and pains, musculoskeletal problems. ਸਾਡਾ main ਕੰਮ ਹੈਗਾ professional sports. We're the osteopaths to the British Olympic team, to the European Tour PGA Golf Tour, to Aston Villa Football Club, Birmingham City Football Club, and British Athletics. So our main come hai performance, but we also do a lot of work with general public with low back pain. मेरे वीर हरजाप ने request की थी छोटे जे वीडियो जिच we can give a little bit of knowledge to people regarding back pain if they're suffering जे घर बैठ के तो सानू lower back the कसर है if you have an issue with lower back pain there's a couple of exercises we can show you which should help ease the pain off. ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ with this COVID-19 and it's a very bad situation ਮਗਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ a lot of people are calling us at the clinic now. We're doing a lot of video consultations with people regarding back pain getting worse because they're not doing a lot of movement, they're not spending a lot of time stretching or doing exercise. It's very important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ you keep routine and especially ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆ that are not getting chance to walk out and go and visit family and friends, they're getting less. So mainly ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ but if you do have a general back pain or anything that you need an issue with, you're more than welcome to contact us on these details here. So a couple of exercises for you. I have a helper sighting. This is my helper. Okay, there we go, lie down. So if you have a wash and get warmed up because you already exercise ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ whatever suitable for you. ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਰੂਟੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ right. So from here both legs up, there we go, take hold air position so ਤੁਸੀਂ gently relax ਕਰਨਾ, relax your head gently ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ pull ਕਰਨਾ ਹੈ 10 second hold head down and then let one leg go and then the other leg go ਆ ਕਰਕੇ then repeat 10 seconds ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ 8 to 10 ਵਾਰੀਜ਼ repeat ਕਰਨੇ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ okay. The second one is from here you take one leg up and take a hold here and pull ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ hip 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ stretch ਹੋਊਗੀ and in the back as well. Hold for 10 seconds then swap over, hold for 10 seconds again. ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ repeat ਕਰਨਾ ਆ finish ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੈਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੈਦਾ ਫੜ ਕੇ and pull with this arm here. So the stretch will be full through here and here to the back. Hold for 10 seconds. 10 second ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ and down here this way. ਆ ਤੁਸੀਂ 10 times each leg ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ. Once you finish those 3 onto all fours, ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ yoga ਤੋਂ ਅਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ for back pain, they're very very good. Air position start position ਹੁੰਦੀ ਹੈ and then from here you have the first position which is tucked down, head up, there we go, nice and slowly, 1 2 3 and then the second position, do it slow, 1 2 3 and then up, 1 2 3 and down, 1 2 3. ਆ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਵਾਰੀ routine ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. It's very good for that. Following from that, the final one of stretching, you keep your hands where they are and then down to this position here. Hold for 5 seconds and up and then again hold for 5 seconds and up. ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ stretch routine ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ for your back pain. You can go there now. For your back pain, there are a couple of exercises that you can do also to help with strength.
And especially for ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈ it's very important ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ back pain ਹੁੰਦੀ ਹੈ that you keep your hips and your legs strong. So simple ones that we give for our buzurg log to do are just gentle squats that you can do to the chair. So chair leke, support karke, from here, 1, 2, 3, aap tusi 10-12 wari kar lena, 30-second rest, do it again, 3 wari repeat kar lena, then you can turn the chair and you can do a reverse lunge. So, ehda padke, nice and supported body and holding the up. You can 1, 2, 3, 4. Abhi tusi 10-12 wari karke. 30-second, 2-minute rest. Repeat it 3 times. Final one, upper body vaste. You can put your hands up against the wall like this and just do a standing up push-up off the wall push-up. So from here, 1, 2, 3. ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 to 12 repetitions 3 sets ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਰੂਟੀਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਕਰ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੁਆਟ ਲੰਜ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ if you routinely take that in ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ and see if that helps your back pain. ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ and you need to contact us, you can contact us on our number there or also at performanceclinic.co.uk. I hope ਕਿ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ has been helpful for you ਤੇ I hope everybody is staying safe. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. The hottest Black Friday offer is with Leica Mobile. You get a whopping 50% off when you buy UK Plan Mega this weekend. 40 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £10 this weekend. It's Black Friday madness from Leica Mobile. 50% off should not be missed. Visit leicamobile.co.uk for details. Offer is valid to new customers who shop online between 28th of November and 2nd of December 2019. Leica Mobile. Air India introduces additional flights from London Heathrow to Mumbai and a new direct flight from London Stansted to Mumbai from 14th February 2020. Fly in luxury on Air India Dreamliner with extra legroom in economy and flatbeds in business class. For attractive fares, contact your travel agent now or visit airindia.in. नमस्कार भाई MATV आप और हम ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो पिछले 7 सप्ताह में आसमान की ऊंचाइयों तक छू चला है और उसका कारण है आपका प्यार, आपका लगाव, आपका डेडिकेशन और आपने प्रोग्राम को बहुत चाहा है क्योंकि आपका अपना ये प्रोग्राम एक बार फिर से आ रहा है अगले सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 2:30 से 4:30 तक रहेगा। तो साथ मिलते हैं अगले सोमवार MATV आप और हम में दोपहर 2:30 पर। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:30 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪਾਰਟ 2 ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੇਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਫਰਟ ਇਨਟੂ ਇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਮਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜੀ ਉਹ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੈਕ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ
ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੇਅਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ, 12 ਘੰਟੇ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਿਹਤ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਿਹਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜੀਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2-2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2-2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਾਊਡਡ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਾਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਗਾਰਡਨ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 351 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 351 ਡੈਥਸ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 24 ਆਵਰਸ। ਐਂਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ 36,393 ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ। ਸੋ 36,000 ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਅਬਾਊਟ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੌਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ 1,900 ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 300-400 ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਘਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਗਲਵ ਪਹਿਨੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਵਰਕਰ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਐਂਪਲੋਇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਗਲਵ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਤਰਦੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਸੋ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਸਕ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਮਾਸਕ। ਬਹੁਤ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਲਮਕੇ ਬਾਲੀ ਆਂਗਰ ਜਾਂ ਠੋਡੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਟੋਪੀ ਆਂਗਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਸ਼ੋਪਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ। ਉਹੀ ਸ਼ੋਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੂਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਪ 'ਚ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਨ ਰੱਖੂਗੇ। ਉਹੀ ਸ਼ੋਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਪਬਸ ਆ ਅਤੇ ਕੈਫੇਜ਼ ਆ, ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਪਾ ਦੇਣ। ਆਪ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਲਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਗਾਊਨ ਮੰਗਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਗਲਵ ਵਰਤਣ, ਤਾਂ ਸਟੈਰਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹੀ ਕਲਿੱਪਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬਾਲ ਕਟਾਉਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਮੁੰਨ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਰਾਈਟ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਆ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਲਈ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਲਈ, year 1 ਲਈ ਅਤੇ year 6 ਲਈ। ਸੋ ਨੋਟ ਫॉर year 2, 3, 4 and 5, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ year 1 and 6 ਨਰਸਰੀ ਐਂਡ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਫੈਸਲਾ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 28 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਨਾਓ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਂਡ ਯੂਰ ਕਿਡਸ ਟੂ ਸਕੂਲ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਣ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼। I live with my parents. There's 3 of us in our house that are shielding, and you probably, a lot of you live with your parents, and there's plenty of people who are probably shielding in your homes as well. So you have to see whether you sending your kids back is viable for you. Do you think it's risky? Do you want to take the risk? The only people who's going to make a proper decision on that is you. Government ने तो कहना ही कि सारा कुछ खुले, सारा कुछ वधिया चले, कंट्री रीओपन होवे, कि इन्हां नूं लॉस बहुत हो रहा। बट समटाइम्स, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ द टाइम, गवर्नमेंट जो फैसला करदी ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਵਰਕਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਂਡ ਦ year 1s and 6 back, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸੱਦਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਨ ਪਲੇਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੱਢ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਸ਼ਨ 44 ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਰੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਊਟ ਹੈ, ਬਟ majority of people are still inside. But worrying ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। But so today the 50% of the people I've seen aren't even wearing masks. I don't know whether ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। It's quite amazing that people aren't wearing masks, and ਟੋਲੀਆਂ 'ਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉੱਥੇ 6 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੁਆਇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਵ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ I've driven past them, and the sevadars handing out food through the gates or, you know, at the front, they're not wearing any masks. You could be breathing all over the food, you could be breathing all over the prashad. So ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬ੍ਰੈਥ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਸਕ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ that there may be a benefit of wearing a mask, so you should wear one. Yeah? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕਣੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੇਅਰਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਟੇਕ ਦ ਨੈਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲ ਹੈਵ ਸਮ ਸੋਰਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਸੇਇੰਗ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਊ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰਕ। ਐਵਰੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਤਰਵੀਨ ਜੋ ਸਰ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਵੀਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੈਠਣ ਦੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕਲੀਅਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਜੇ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾਂ ਆਸਟੀਓਪੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੈਂਸਰ, ਈਵਨ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਸੌਣਾ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ we're less likely to have
COVID-19 ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੀਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਚਸ ਨੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ एक और बारी आते हैं हम दूसरे पास सेम एक्सरसाइज ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਅਰ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਬੈਕ ਲਈ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ फिर एक और पंच सो अगली जी एक्सरसाइज है तुसी अपना पूरा हेठला हिस्सा ऊपर नु कर लेना ते इत्थे तुसी 5 सेकंड फड़न की कोशिश करो तो पहला थोड़ा जिहा मुश्किल होएगा ते जो तुहाडी ताकत वध जाएगी सौखा हो जाएगा फिर तुसी होर डेली फड़ सकोगे ते बेसिकली जिहड़े तुहाडे बैक के मसल्स ने गुल्टियो मसल्स ते लक के मसल्स ने इन्हां सारियां दी ताकत वधदी है इस एक्सरसाइज करन दे नाल सो जे तुसी 30 सेकंड नहीं फड़ के रख सकते हो बहुत चंगी गल है मैं इत्थे भी शायद तुहानूं इस तरह लगे जिस तरह तुहाडे बैक के मसल्स या लत्तां दे मसल्स शेकिंग शुरू हो जाएगी जे हो जाएगी शेकिंग ओहदा फिक्र ना करो बेसिकली मीन करता है कि तुहाडे मसल्स दी ना ताकत वधदी पई है वो काम कर रहे हैं तभी शेकिंग हो रही है तुहाडे शरीर दे विच ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਲੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮਸਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ लास्ट मतलब लास्ट 2 एक्सरसाइजेस फ्लोर पे मैं तुहानूं दिखाने हैं तुसी अपने ढिड में ताके ते इस तरह ऊपर होने की कोशिश करो जिन्ना भी तुहाडे कोल हो सके उन्ना करो सो जिन्नी ने तुहाडी बैक स्टेबलाइजेशन ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ एक्सरसाइज हैगी है सो आ भी तुसी 5 वारी करो इस तो बाद जी एक्सरसाइज हैगी है अपने पैर में फड़न की कोशिश करो ते इत्थे पिछले पासे खिंचण दी करो सो जिहड़े तुहाडे लत्तां दे अगे मसल्स हैगे ने इन्हां नूं असीं क्वाड्रिसेप्स कहंदे आ इन्हां दे विच खिंच पेगी सो जो असीं सारा दिन बैठे रहने आ काफी टाइट हो जांदे ने सो ये भी तुसीं 30 सेकंड में फड़न की कोशिश करो एक पासे तो तुहानूं खिंच जरूर महसूस होएगी लत्तां दे अगे सामने पासे जे नहीं तुसीं अपने हाथ दे नाल फड़ सकते ना जे तुहाडे कोल मोशन ना होवे तौलिया गिट्टे दे आले दुआले पा लो फिर तौलिया दे नाल तुसीं खिंचण दी कोशिश करो अपने वाले फिर दूसरे पासे भी ये तुहानूं दिखावांगे इत्थे भी तुसीं 30 सेकंड ही फड़ के रखना है तुहाडे लत्त ते अगले पासे तुहानूं खिंच पेगी
ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲੋਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਉੱਠੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਲੋਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ The hottest Black Friday offer is with Leica Mobile. You get a whopping 50% off when you buy UK Plan Mega this weekend. 40 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £10 this weekend. It's Black Friday madness from Leica Mobile. 50% off should not be missed. Visit leicamobile.co.uk for details. Offer is valid to new customers who shop online between 28th of November and 2nd of December 2019. Leica Mobile. Air India introduces additional flights from London Heathrow to Mumbai and a new direct flight from London Stansted to Mumbai from 14th February 2020. Fly in luxury on Air India Dreamliner with extra legroom in economy and flat beds in business class. For attractive fares, contact your travel agent now or visit airindia.in. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੈਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। नमस्कार भाई, MATV आप और हम ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो पिछले 7 सप्ताह में आसमान की ऊंचाइयों तक छू चला है और उसका कारण है आपका प्यार, आपका लगाव, आपका डेडिकेशन और आपने प्रोग्राम को बहुत चाहा है। क्योंकि आपका अपना ये प्रोग्राम एक बार फिर से आ रहा है अगले सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 2:30 से 4:30 तक रहेगा। तो साथ मिलते हैं अगले सोमवार MATV आप और हम में दोपहर 2:30 पर। The Akshay Patra Foundation has taken on a massive initiative to make sure that millions of people receive a freshly prepared plate of food. We are now serving over 1 million families, children, daily wage earners, migrant labor, and generally people who are deprived of a basic plate of food. We just do not want anyone to go to bed hungry. Please join us in this massive endeavor. This is a fantastic opportunity for all of us to come together and help millions. Every little penny that you donate will make a massive difference to hundreds of people. Thank you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਫਾਈਨਲ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤਰਵੀਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ, ਐਕਟਿਵ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਰਹੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ? ਰਾਈਟ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਪਰ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਾਈ ਡੂ ਆਈ ਡੂ ਥੀਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਦ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਕ ਦੁਖਦੀ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ?
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਐਨ ਹਸਪੀਟਲ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਹਸਪੀਟਲ ਓਵਰ ਦ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੈਕ ਦਾ ਪੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਦੁਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਟਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਰਵੇਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ 2007 ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਅਲੱਗ ਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਉਹੀ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਉਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਡੀ ਦੇ ਲਾਡੂ ਹੋਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਵ ਯੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 3 ਗੁੱਛੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੋਤਲ ਵੋਡਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਇਟ। ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪਿੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਓਂਕਾਰ ਸੋਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ? ਕਾਮਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਜਾਪ ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜੰਮਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ ਫਲੋਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੰਮਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ੋਰ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁੱਧ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਗਿਆ ਸਿੱਖਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦੋਨੋਂ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ। ਸੋ ਹਰ ਗੱਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਸਮਰ ਦੀ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਵਿਹਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਸਿਖਾ ਲੈਂਦੇ। 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਐਡੀ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਮੈਂ GCSE ਕੀਤਾ, ਫਿਰ A ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GCSE ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਬਾਰੋ ਆਫ ਹੇਵਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 91 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੂਇੰਗ ਪੰਜਾਬੀ A ਲੈਵਲ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਡ ਬਾਕਿੰਗ, ਸਾਊਥਹੋਲ, ਹਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਬਰਮਿੰਗਮ, ਆਲ ਥੀਸ ਏਰੀਆਜ਼, ਬਿਗ ਲੈਸਟਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਵਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ 20 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਵਾਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੂ ਸੈਡ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬੀ GCSE। ਫਿਰ ਮੈਂ A ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ 93 'ਚ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਦੈਨ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਬਾਰੋ ਹੂ ਡਿਡ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੂਮ 'ਚ, 2 ਟੀਚਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਗਾਣੇ ਆਏ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਰੂਲ ਆ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਕਲ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਡੂ ਦੈਟ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਾਪੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੋ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਐਟ ਹੋਮ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਵਰਕਸ ਦੀ ਅਦਰ ਵੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ, YouTube ਹੈਗਾ ਆ, TV ਇੰਨੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਹੈਂਡੀ ਟੂ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕਨੈਕਟਸ ਅਸ, ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਟਸ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਥਿੰਗ। It's always connected us throughout the years. Don't lose sight of it. It's very important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਗਵਾਓ, and it's a really important time. ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿਣਾ ਮਿੰਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਜੀ from Gravesend. Happy birthday for Sunday. So from me and from everyone and from your family and your ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ as well, your ਪਤੀ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇਵ buy us something nice. ਜਸ਼ਨ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਇਟ, ਬਟ at least we're with family. ਹੋਰ ਮੈਸੇजेस ਹੈਗੇ ਆ। Tochi Bara ji ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਹਰਜਾਬ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਵੇ, ਬਲੈਸ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਮਾਈਕਲ ਹਾਂ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ, ਯੂ ਡੂ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਵੀ ਵਾਚ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਵਰੀ ਵੀਕ, we want to thank you for giving us useful and important information in this time. We respect you for taking time out and help the community, keeping us up to date with immigration. Dinesh Kumar, thank you sir. मैं तो जो मैनू अच्छा लग रहा जी मैं वो कर रहा। प्रेमी जॉल का मैसेज है, इवनिंग जी वाचिंग यू नाउ, बल्ले बल्ले, थैंक यू प्रेमी सर। Right, let's have a look. Right, ਹੋਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਾਫੀ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮਿੰਟੂ ਸੁਦੇਰਾ ਦਾ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਜੋਬ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਅਸ ਔਨ COVID-19। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। That's what I do. Now, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। If you're sitting there watching this and you're an accountant, a physiotherapist, a dentist, a doctor, anything where a teacher, a nurse, and you want to give your information, you think you've got information you can give the public, even a mortgage broker, you know, someone to do with property, then get in contact with me. Put your video, send me your video, I'll put it on air, I'll give you airtime, no problem, that's what I'm here for. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵਾਂਗਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਟਾਈਮ ਵੇਚਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕੁਛ ਵੇਚਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਐਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, 6-7 ਐਡਾਂ 6-7 ਐਡਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਡ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ।
नहीं तो मैं तो घंटा भर देवां अपने ऐडां नाल कि जी आओ मेरे को लवाओ लवाओ लवाओ, बाकियां ने तुसीं देखी है राइट। सो मैं तुहानूं जो दस रहा हाँ ये तुहाडे फायदे लिए। इफ यू गॉट एनी इंफॉर्मेशन विच यू थिंक इज़ बेनिफिशियल टू द कम्युनिटी, send me a message on Facebook and we'll arrange for you to do a video and we can have it played. But it's got to be beneficial for the community. It can't be about promoting yourself. I'm not going to let you say, oh, look at me, I'm wonderful and all of that. Save it, mate. You can do that on another channel. Yeah? So, information ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਸ ਕਰੋ, ਟਾਕ ਟੂ ਪੀਪਲ ਐਟ ਹੋਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ है ना। मैं थोड़ा एक गीत छड़ के जा रहा जो कि लैंग्वेज के बारे और लैंग्वेज की अहमियत बारे है, जो हुणी निर्मल सिद्धू जी ने जो कि मेरे दोस्त भी आ तो बहुत अच्छे गायक भी आ, उन्होंने रिलीज़ किया है। वो तुसी देखो वो गीत इदां दे भी आ जी जिन्हां च मैसेज होण, कई तो इदां दे जिन्हां विच मैसेज ही नहीं, ना कोई सुर ना कोई ताल ना कोई मैसेज, पर आपां जो है मैसेज वाले ही लैके आ रहे हैं तुहाडे कोल। सो प्लीज़ तुसी करो इंजॉय। मैं तुहानूं ज्वाइन करूँगा मंडे या फ्राइडे विद द लेटेस्ट सिचुएशन। दफ्तर खुला है, ਜਿਹੜੇ लोग मैसेज कर रहे भाजी तुसी खुले हैं, मैं खुले हैं जी। हुण आपां दफ्तर ही बैठी दा सारे असीं अपना सैट कर लिया जिद्दां करनी आ, ताकि किसी नूं करोना ना होवे। दफ्तर हुण करोना फ्री बना लिया, सफाई करते करते मर गए। मैं तो पोचा लाउंदा लाउंदा हाँ भी दिन हुण करने देखने सी, हत्थ धो के नहा के ते ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ नहाए आ, गोरे फिर भी नहीं होए, देख लो। सो ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਪੇ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜਾਂ ਗਲਵ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਵੀਜ਼ੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਸੋ ਗਾਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।